اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے پر 50 وقت کی نماز کا ثواب۔ مفہوم حدیث۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء سے معراج کے لیے لے جایا گیا کہ وحی آنے سے پہلے آپ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ وہ ان میں سے سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا ان میں سے جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو۔ اس رات کو بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کہہ رہا تھا اور آنکھیں سو رہی تھی لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کی بلکہ آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لائے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا کام سنبھالا اور آپ کے گلے سے دل کے نیچے تک سینہ چاک یعنی کاٹ کیا اور سینے میں پیٹ کو پاک کر کے زمزم کے پانی سے اسے اپنے ہاتھ سے دھوئے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ صاف ہو گیا۔ پھر آپ کے پاس سونے کا باؤل لایا گیا جس میں سونے کے ایک برتن ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے میں حلق کی رگوں کو سیا اور اسے برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانی دنیا پر چڑھے اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ آسمان والوں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے پوچھا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ آسمان والوں نے کہا کہ خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو۔ آسمان والے اس سے خوش ہوئے۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک اللہ انہیں بتا نہیں دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا پر آدم علیہ السلام کو پایا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کے بزرگ ترین دادا آدم ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو، مبارک ہو اپنے بیٹے کو، آپ کیا ہی اچھا بیٹے ہیں۔ آپ نے آسمان دنیا میں 2 نہریں دیکھی جو بہہ رہی تھی۔ پوچھا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات سویٹ واٹر کا منبع ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر اور چلے تو دیکھا کہ ایک دوسری نہر ہے جس کے اوپر موٹی اور زمرد سا مہک ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ ہاتھ مشک ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ کوٹھار ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر چڑھے۔ فرشتوں نے یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان پر کیا تھا۔ پھر آپ کو لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے، یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے اور دوسرے پر کیا تھا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے کر چڑھے، یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے کر چڑھے، یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر 6 آسمان پر لے کر چڑھے، یہاں پر بھی وہی سوال کیا۔ پھر آپ کو لے کر 7ویں آسمان کو لے کر چڑھے، یہاں پر بھی وہی سوال کیا۔ ہر آسمان پر انبیاء ہے جن کے نام آپ نے لیے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت آدم ہارون علیہ السلام،
चौथे आसमान पर और दूसरे नबी पांचवें आसमान पर, जिनके नाम मुझे याद नहीं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर और मूसा अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर। ये उन्हें अल्लाह ताला ने सिर्फ़ हम कलामी की वजह से फ़जीलत मिली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, मेरा ख़याल नहीं था कि किसी को मुझसे बढ़ाया जाए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर उससे भी ऊपर गए जिसका इल्म अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं, यहाँ तक कि आपको सिदरतुल मुंतहा पर लेकर आए और रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला से करीब हुए, और इतनी तक करीब जैसे कमाम के दोनों किनारे या उससे भी करीब हो। फिर अल्लाह ने और दूसरी बातों को साथ आपकी उम्मत पर दिन और रात में 50 नमाजों की वही की। फिर आप उतरे और जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने आपको रोक लिया और पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपसे क्या अहद लिया है? फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे दिन और रात में 50 नमाज का अहद लिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत में इसकी ताकत नहीं, वापस जाइए और अपनी उम्मत की तरफ से कमी की दरख्वास्त कीजिए। चुनांचा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुए और उन्होंने भी इशारा किया कि हाँ, मगर चाहे तो बेहतर है। चुनांचा आप फिर उन्हें लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अपने मकाम पर खड़े होकर अर्ज़ किया, ए रब, हमसे कमी कर दें क्योंकि मेरी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। चुनांचा अल्लाह ताला ने 10 नमाज़ों की कमी कर दी। फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका। मूसा अलैहिस्सलाम आपको इसी तरह बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास वापस करते रहे, यहाँ तक कि 5 नमाज़ों का फरमान हो गया। 5 नमाज़ों पर भी उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी कौम बनी इसराइल का तजुर्बा इससे कम पर किया था, वो नातवा साबित हुए और उन्होंने छोड़ दिया। आपकी उम्मत तो जिस्म, दिल, बदन, नज़र और कान और एतबार से कमज़ोर है। आप वापस जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें भी कमी कर देंगे। हर मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा होते थे ताकि उनसे मशवरा लें और जिब्राइल अलैहिस्सलाम इससे नापसंद नहीं करते थे। जब वो आपको 5वीं मर्तबा भी ले गए तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी उम्मत जिस्म, दिल, निगाहपन और हैसियत से कमज़ोर है, बस हमें और कमी कर दें। अल्लाह ताला ने इस पर फरमाया कि वो कौल मेरे यहाँ बदला नहीं जाता जिसका मैंने तुम पर उम्मुल किताब में फ़र्ज़ किया है, और फरमाया कि हर नेकी का सवाब 10 गुना है। बस ये उम्मत किताब में 50 नमाज़ें हैं लेकिन तुम पर फ़र्ज़ 5 ही हैं। चुनांचा आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? आपने कहा, हमसे ये तख़फ़ीफ़ की गई है कि हर नेकी के बदले 10 का सवाब मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने बनी इसराइल को इससे कम पर आज़माया है और उन्होंने छोड़ दिया, बस आप वापस जाइए और मज़ीद कमी कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कहा, ए मूसा, वल्लाह मुझे अपने रब से अब शर्म आती है क्योंकि बार बार आ जा चुका हूँ। उन्होंने कहा, फिर अल्लाह का नाम लेकर उतर जाओ। फिर जब आप बेदार हुए तो मस्जिदुल हराम में थे। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में ही थे और जाग उठने से ही मुराद है कि वो हालत मेराज की जाती रही और आप अपनी हालत में आ गए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।